আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারাকাতুহু। ওয়েলকাম টু সিলেটি অনলাইন। সবাই আজকের লাইভ স্বাগতম জানাইলাম। আজকের লাইভটা আপনারা দেখরা, আশা করি সবাই আমরা লাইভটা আজকে শেয়ার করবা এবং যারা পরবর্তীতে কানেক্ট হইবা ইনশাল্লাহ আমরা লগে শেয়ার হইবা। এবং আমরার লাইভও আজকে কোরআন তেলাওয়াত হইব। আপনারা জানেন, ডিসক্রিপশনও দেখছেন যে আজকের লাইভটা কোন বিষয়ে, এবং লাইভটার শুরুতেই আমরা কোরআন তেলাওয়াত করব এবং দোয়া হইব। আমরা ইমাম সাহেব হুজুর উপস্থিত আছেন। লাইভ একটা লং দোয়া হইব ইনশাল্লাহ, সমস্ত মুর্দে গান্ডে লইয়া। আপনারা আমরা লাইভটা শেয়ার করবা এবং আমরা সাথে থাকবা, আমরা আশা রাখি। তো শুরুতেও আমি কোরআন থেকে তেলাওয়াত করব ইনশাল্লাহ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون
وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم
قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم প্রিয় দর্শক যারা দেখরা সবাইরে অসংখ্য গণিত মুবারকবাদ এবং জাযাকাল্লাহু খাইরান। আসলে আজকের লাইভটা আমরা খুব ব্যথিত এবং আজকের লাইভে এসেছি কারণ আমাদের সম্মানিত বড় ভাই সিলেট অনলাইনের পরিচালক আমিরুল হক চৌধুরী ভাই সাইড আছে লাইভও কিছু তেলাওয়াত হইতো এবং দেশের মধ্যে গান হলতে লাগি। বিশেষ করে আজকে মারা গেছেন উস্তাদুল উলামা আল্লামা জুনাইদ বাবুনগরী, আমরা এক নামে সবাই চিনি। মর্দে মুজাহিদ এবং বাতিলের সাথে কখনো আপোষ করেননি এমন একজন আলেম দুনিয়া থেকে বিদায় নিছেন। আমরা এর উদ্দেশ্যে তেলাওয়াত করছি এবং আমার পাশে বসে আছেন আমরা পরিচিত হুজুর কিছু বক্তব্য রাখবা এবং দোয়া দুরুদ ইস্তেগফার হইব এবং আমরা সবার লাগি দোয়া করব ইনশাআল্লাহ। এবং সব মুর্দে গানের রুহের উপরে আমরা যে তারা রুহের মাগফিরাত কামনায় আজকের দোয়া মাহফিল হইব। আপনারা সবাই আমরা লোকে থাকুকা। হুজুরে এখন কিছু নসিহত করবা, আপনারা সবাই শুনবা ইনশাআল্লাহ। হুজুর আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। খান্দাত এবং দূর দেশ এবং প্রবাস যে সমস্ত ভাইগল আমরা এই সিলেটি অনলাইন চ্যানেল থাকি আপনারা দেখরা শুনরা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের মহাগ্রন্থ আল কোরআনুল কারীম থেকে সূরাতুল ইয়াসিন তিলাওয়াত করা হইছে। আমরার জিন্দা মুর্দা সকলের রূহের মাগফিরাতের জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বিশেষ করিয়া যত হাজার মাখলুকাত আমার আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন সমস্ত মাখলুকাতেরই একদিন না একদিন মৃত্যুর স্বাদ ভোগ করতে হবে, প্রাণ করতে হবে। মৃত্যু থেকে কোনো মানুষ রেহাই পাবে না। আইনামা তাকুনু ইদরিকুমুল মাউত ওয়ালাউ কুনতুম ফি বুরুজিম মুশাইয়াদা। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার জন্য যদি কোনো মানুষ লোহার প্রাচীর নির্মাণ করে যেখানে মানুষ প্রবেশ করবে তো দূরের কথা একটা ফিফরা পর্যন্ত ঢুকতে পারতো না, ওলাখান কোনো স্থান, কোনো গড়, কোনো বাসা, কোনো বিল্ডিং, কোনো অট্টালিকা যদি নির্মাণ করের আর হয় যে অনমালাকুল মউত আজরাইল আইতা পারতায় না, তাহলে এটা তার ভুল ধারণা। কারণ নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিটা মানুষের কাছে মালাকুল মউত আজরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আইয়ে আমরা কাছে হাজির হয়ে যাইব কি মৃত্যুর হাত থেকে আমরা খেয়েও বাঁচতাম পারতাম না। তবে বুজুর্গ উলামায়ে কেরাম যারা আমাদেরকে এতিম অসহায় করে অজস্র সাগরে আমরা বাসাইয়া তারা যাই রাগি আমরার বড় কষ্ট বড় দুর্ভাগ্য আমরা লাগে অপেক্ষা করের। কারণ মৌতুল আলিম মৌতুল আলম একজন হক্কানে আলেম যখন মৃত্যুবরণ করে তার জন্য তামাম পৃথিবীর যত হাজার মাখলুকাত আছে সমস্ত মাখলুকাতগুলো তাদের রূহের মাগফিরাতের জন্য তারাও কান্নাকাটি করে। তারা বলে যে আজকে দুনিয়া থেকে এমন একজন আল্লাহওয়ালা বুজুর্গ চলিয়া গেছেন গি, গুজরিয়া গেছেন গি, তার রূহের মাগফিরাতের জন্য তারাও কান্নাকাটি করেন। ভাইগল দুস্থগল আমরা দুনিয়াত বেশ দিন থাকতাম না। এই দুনিয়া আকসে বিলকুল দুস্তি মে হে দুশ্মনী, জাহিরি মে দুস্তি মাগার বাতিনি মে দুশ্মনী। কারণ দুনিয়ার ভোগ বিলাস আরাম আয়েস রং বেরং দুনিয়ার কোনো কিছুই আমার লগে যাইতো না। আমার হইবর আমিও যাইতাম হইব। আমার যে সময় মালাকুল মউত আজরাইল আলাইহিস সালাম আইয়া আমার ধরবা কেউ আমার আজরাইলের হাত থেকে বাঁচাইতে পারতায় না। আজরাইল সালামের ধরা বড় শক্ত ধরা।
আল্লাহ পাক নির্দিষ্ট টাইম অনুযায়ী আজরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামকে হুকুম করবেন, আর আমার জানটা, আমার প্রাণ পাখিটা চলে যাবে আল্লাহ তাআলার কাছে। মুমিন মুত্তাকিন বুজুর্গ উলামায়ে কেরাম তারা যখন মৃত্যুবরণ করে তাদের রূহটাকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ইল্লিনের মাঝে নিয়ে আল্লাহ তাআলা রাখেন, ইল্লিনের মাঝে রাখেন। আর বেঈমান কাফির কুফফার ইয়াহুদ নাসারা মুনাফিকগণ তারার রূহটারে সিজ্জিলের মাঝে নিয়ে দাফন করেন, 7 জমিনের নিচে শেষরাইতে টানি টানি নিয়ে জাহান্নামের তলদেশে নিয়ে রূহটারে নিয়ে স্থাপন করে। আর মুমিন মুত্তাকিনের রূহটে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জান্নাত থেকে সবুজ রঙের একটা বিছানা, যা রেশমি কাফরুল্লাহ খান ফেসাইয়া আজরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম ইল্লিন পর্যন্ত পৌঁছাইন। আসমানের ফেরেশতারা তারে ধন্যবাদ জানান, মারহাবা জানান, আহলান সাহলান খন। এই জন্য আমরা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের গুলামি করতাম, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের ইবাদত বন্দেগী করি করি আমরা দুনিয়ার তনে যাইতাম। যে জুনাইদ বাবুনগরী সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি এত বড় বুজুর্গ একজন আলেম ছিলেন, যার ছাত্র হাজার হাজার নয় লক্ষ লক্ষ আলেম তৈরি করিয়া গেছেন। এটাও সদকায়ে জারিয়া। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ইদা মাতাল ইনসান, মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে তার সমস্ত আমলনামাগুলো বন্ধ হয়ে যায়, ইল্লা ব্যতীত সালাসা, 3টা আমল থাকে। এর মাঝে একটা হলো সদকায়ে জারিয়া, যদি কোনো জিনিস সে মানুষের কল্যাণের জন্য দুনিয়ার মাঝে নির্মাণ করিয়া যায়, রাস্তাঘাট, খাল বিল, নদী নালা, গাছ, মানুষ চলাচলের রাস্তা, এগুলো নির্মাণ করিয়া দিয়া যান, ওগুনের সোয়াব আল্লাহ তাআলা তান খৈবর পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিন। আউওয়ালাদিন সালিহিন, নেককার সন্তান যদি দুনিয়াত থুইয়া যান, আর ও নেককার সন্তানে যখন আল্লাহ তাআলার কাছে রব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা বলে আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, ও হাদিয়া গুনতা তান রোহের উপরে বক্সাইয়া দেওয়া হয়, তান খৈবর গিয়া পৌঁছে। আর যদি এমন আলেম যদি তৈরি করিয়া যান দুনিয়ার মাঝে, যে আলেম তার কাছ থেকে আরও মানুষে ইলিম আহরণ করব। আল্লাহর হাবিব রহমাতুল্লিল আলামিন বলেছেন, আনা মদিনাতুন ইলমি ওয়া আলিয়্যু বাবুহা। আল্লাহ তাআলা तमाम পৃথিবীর সমস্ত ইলিম আল্লাহ তাআলা আমাকে দান করেছেন, আর এই ইলিমের দরজা হলো হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। এই জন্য বায়গল আমরা ইলিম অর্জন করতাম। আল্লাহর হাবিব রহমাতুল্লিল আলামিন বলেছেন, আল ইলমু মাহদি ইলাল্লাহদি, তোমরা জন্মের পর থেকে কবরে যাওয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত তোমরা বিদ্যা অর্জন করো, ইলিম অর্জন করো, কোরআন হাদিসের ইলিম, যে ইলিম মানুষের আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছায়, যে ইলিমে আল্লাহর হাবিবের পরিচয় বলে দেয়, যে ইলিমে মানুষের কল্যাণ হয়, মানুষের সৎ কাজ করার লাগি যে ইলিমে সর্বদাই আমরা আহ্বান করে। কারণ অতীত যুগে আমরা দেখছি, আমরা বড় বড় বুজুর্গ উলামায়ে কেরামগল ফার্সিতে উর্দুতে কবিতা লেখছেন, कैसी कैसी ताजदारा बादशाह चल गई, ओ खजाना बाला खाना शान शौकत क्या हुई। যে বড় বড় রাজা বাদশাহ তাদের কত শান শৌকত আছিল, আজকে তারার কিছুই নাই, অসহায় কবর ফরিত আসছেন। কোন হালতের উপরে আসুন একমাত্র আল্লাহ তাআলা জানেন, আমরা জানি না। এই জন্য সাবগল বাইয়গল দেশ এবং বিদেশ সমস্ত বাইয়গল তরে আমি কইরাম, আমার মা বইনগল তরে কইরাম, যতটা দিন আমরা সময় পাই, একটা শ্বাস যখন আমরা ছাড়ি আমরা মনে করতাম এটাই আমার জীবনের শেষ নিঃশ্বাস, আর একটা শ্বাস যে আমি অক্সিজেন টান মারে নিমো ভিতরে, এই ক্ষমতাটা আমার নাই। আল্লাহর হাবিব রহমাতুল্লিল আলামিনের জলিলুল কদর একজন জান্নাতের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত একজন সাহাবী, যার নাম হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। উনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিব আল্লাহ, গো আল্লাহর হাবিব রহমাতুল্লিল আলামিন, মৃত্যুরে আমি খুব বেশি ডরাই, মৃত্যুরে আমি খুব বেশি ভয় করি। আর আল্লাহর হাবিব রহমাতুল্লিল আলামিন বললেন, আলী তুমি কতটুকু ভয় করো? আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি যখন আসরের নামাজ পড়ি আর তখন আমি চিন্তা করি ও নামাজটাও আমার জীবনের শেষ নামাজ, মাগরিবের সময় আমি পাইমু কিনা, অল্প সময়, এত কাছে। আল্লাহর হাবিব বলেন, না রে আলী, মৃত্যু এত দূরে নয়, আরো কাছে। তুমি ডান দিকে সালাম ফিরাইছো, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, ডান দিকে সালাম ফিরাইছো, খোল্লাটা বাম দিকে ঘুরাইতে পারবা কিনা, এর ভিতরেই মালাকুল মউত তোমার কাছে চলে আসতে পারে। সুতরাং মৃত্যু এত নিকটে আমাদের, যেরকম ভাবে আমরা পেটে খিদা লাগলে পরে আমরা খাবার অন্বেষণ করি, টুকাই, কোনানো খাবার আছে খাইতাম করি। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মালাকুল মউত আজরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে এরকম ভাবে পেরেশানির মাঝে রাখুন,
যে মানুষের ওলাখান তাইন তুকাইন, আগামীকাল খেয়ে মরবো, কুনানো মরবো, কোন জায়গাত মরবো, ওলাখান তাইন আমরা তুকাইন। এই জন্য ভাইগল বাবাগল আমরা কোন সময় মারা যাইমু আমরা জানি না। কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মাউত, মানুষ মৃত্যুবরণ করবে নিশ্চিত, লা শাক্কা ফিহি, কোনো সন্দেহ নাই। যে কোনো সময় মালাকুল মউত আজরাইল আমার কান্দাত আইতা পারেন, আমার জানটা নিতে গিয়ে পারেন, কোন অবস্থাতে আমি মরমু নিজেও জানি না। এই জন্য ভাইগল দুস্থগল সর্ব অবস্থাতে আমরা মৃত্যুর জন্য আমরা প্রস্তুত থাকতে হবে। আমাদের কাপড় চোপড় শরীর সবসময় পাক পবিত্র রাখতে হবে। আমরা যেরকমভাবে আমরা নামাজ পড়ি, নামাজ পড়ার জন্য নামাজের যে কিছু বিধিবিধান আছে, ফরজ আছে, ওয়াজিব আছে, সুন্নত আছে, দাঁড়াইয়া নামাজ পড়া ফরজ, পবিত্র কাপড় বিন্দা নামাজ পড়া ফরজ। ওলাখান আমরা সর্ব অবস্থাতে আমরা অজুর হালতে থাকতাম, পবিত্র পোশাক আমরা কিনতাম, আমরা জান বদন শরীর কাপড় পোশাক পরিচ্ছেদ সবগুলো আমরা পবিত্র রাখতাম। যদি মালাকুল মউত নাফাক অবস্থা আমার ফাইলা, তা নাফাক অবস্থা যদি আমার জানটা বাইরে করে, আল্লাহু আকবার, আমার যে কত কষ্ট হইব। এই কারণে মৃত্যুর জন্য সব সময় আমরা প্রস্তুত থাকতাম। কারণ হইতে পারে আল্লাহ তাআলা আমারে কি জাতের মরণ আমারে দিবা, গাড়িত না বাড়িত না হেলিকপ্টারও, শূন্যস্থানও না জলপথে না স্থলপথে আমি জানি না, কাফন পাইমু কিনা তাও জানি না। তো বিশেষ করিয়া আজকে এমন একজন আধ্যাত্মিক জগতের রাহবার, ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া, হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুযোগ্য ওয়ারিস, জাতির কর্ণধার, জাতিকে সর্ব অবস্থাতেই হকের প্রতি অটল থাকার জন্য যে মানুষটা রাত দিন 24টা ঘন্টা পরিশ্রম করে গিয়েছেন, উনি হলেন আল্লামা জুনাইদ বাবুনগরী সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি। উনি আমাদেরকে সুখ সাগরে বাসিয়ে উনি মৌলার দিদারে চলে গেছেন। আল্লাহর হাবিব রহমাতুল্লিল আলামিন মালাকুল মউত আজরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আল্লাহর হাবিবের কাছে আয়া অনুমতি চাইছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিব আল্লাহ গো আল্লাহর হাবিব, আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আপনার জান মুবারক আমি কবজ করব, নতুবা আমি এখান থেকে চলে যাব। আল্লাহর হাবিব রহমাতুল্লিল আলামিন কাছে আজরাইলে অনুমতি চাইছেন। এরকম কোনো নবী, কোনো রাসূল, কোনো পয়গাম্বর, কোনো ওলি, কোনো বুজুর্গ, কোনো আলেম, কোনো মুত্তাকিনের কাছে এরকম অনুমতির কোনো প্রয়োজন নাই। আজরাইল যে কোনো সময় আমরা সামনে হাজির হয়ে যেতে পারে। সুতরাং আমরা নবী যেমন শ্রেষ্ঠ, আমরা উম্মত শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, কুনতুম খায়রা উম্মাতিন উখরিজাত লিন-নাস তা'মুরুনা বিল মা'রুফ ওয়া তানহাউনা আনিল মুনকার ওয়া তু'মিনুনা বিল্লাহ। তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি, সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। তোমাদেরকে বের করা হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য, মানুষকে সৎ কাজের আদেশ করবে, অসৎ কাজের বাধা প্রদান করবে। আমরা সর্ব অবস্থাতে মানুষরে নিজে বালাকাম করতাম, মানুষরে বালা কাজের দিকে আহ্বান করতাম। মন্দ কাজ থেকে আমি নিজে বাঁচিয়া থাকতাম, ফিরিয়া থাকতাম। আরেক ভাই যদি মন্দ কাজের দিকে যায় গিয়ে তারে হাতও ধরিয়া ফাড়ি, বাই ডাক্যা বাবা ডাক্যা হাতও ধরিয়া ফাওয়া ধরিয়া জলাখান ফাড়ি, তানরে আমরা দিনের ফটো আনতাম, আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের ফটো আমরা লইয়া আইতাম। এই জন্য ভাই ওগল দুস্থ ওগল, কারণ বড় বড় বুজুর্গ উলামায়ে কেরাম একে একে চলে যাচ্ছেন। অল্প দিনের ভিতরে দেখো কা বড় বড় সাহাবগল যারা বাংলার সমস্ত 16 কোটি মানুষের রাহবার, আধ্যাত্মিক জগতের রাহবার, হৃদয়ের স্পন্দন, তারা আমরা ছাড়িয়া যাই রোগী। কিন্তু আমরা যে কোন দিন যাইমু আমরা নিজেও জানি না। তারা তো খাম করিয়া গেছেন বাইয়গল, আল্লাহ তাআলার কাছে তারা জবাবদিহি করতে পারবে, আল্লাহ কবুলিয়ত হয়ে গেছে আল্লাহ তাআলার কাছে। কিন্তু আমরা কি তা করলাম? আমরা তো কোনটাও করলাম না, না আলেম হইতাম পারছি, না জাহিল হইতাম পারছি, ওলাখান মাঝখান আমরা ফরিতাছি। এই কারণে আমরা বিদ্যা অর্জন করতাম, ইলম অর্জন করতাম। একবারে আমার জন্মের শুরু থেকে কোনো বয়স নাই, কোনো সীমাবদ্ধ নাই, আমি যা পারি আমি ইলম অর্জন করতাম, করিয়া মানুষের দিনের দিকে আহ্বান করতাম। বাল্লিগু আন্নি ওয়ালাউ আয়া, আল্লাহর হাবিব বলেন তুমি যা জানো দিনের একটা কথা হইলেও মানুষের কাছে প্রচার করো। দিনের তুমি মাসালা একটা শিখছো, নমাজের একটা মাসালা, ওজুর মাসালাটাও তুমি তাই শিখে লইছো, আরেক ভাই চিনে না তানরে তুমি তাই শিখাও। আমি শিখছি, আরেক ভাইরে শিখাইতাম। আমি নমাজ পড়তাম ফারিয়ার, আরেক ভাই ফারেন না তানরে আমি শিখাই দিতাম। কারণ আল্লাহর হাবিব রহমতুল্লিল আলামিন বলেছেন, এক বেদুইন নয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছেন, তাই না আইসন মসজিদ আইয়া সেরা তাই তারা ওরা করে উজু করছেন, উজুটাও ঠিক মতো হইছে না, তাই না ইয়া নমাজ দাঁড়াই গেছেন। আল্লাহর হাবিব রহমতুল্লিল আলামিন বলেন, কুম ফাসল্লি, তুমি দাঁড়াও আবার নামাজ পড়ো। এরকমভাবে প্রথমবার সে নামাজ পড়লো। আল্লাহর হাবিব রহমতুল্লিল আলামিন দ্বিতীয়বারও দেখলেন ওয়াল্লাহ খানু তাড়াহুড়া করে নামাজ পড়ে লইছেন। আবার নবীজি বললেন, কুম ফাসল্লি, তুমি দাঁড়াও আবার নামাজ পড়ো। ওয়াল্লাহ খান 3বার তারে ধমক দিয়া হয়েছেন। চতুর্থবার ওই ব্যক্তি
কাঁপতে লাগলেন আর বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমার পিতামাতা আপনার পদতলে কুরবান হোক গো নবীজি, আমি এর চেয়ার বালা করে আমি পড়তাম জানি না। আল্লাহর হাবিব নিজে নমাজ পড়িয়া তানরে শিক্ষা দিয়েছেন, দেখাইয়া দিয়েছেন ইলাহান নমাজ পড়েন। এই জন্য বাইয়গল দুস্থগল কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সর্বপ্রথম আমরা নমাজের হিসাব লইবা। মান তারাকাস সালাতা মুতাআম্মিদান ফাকাদ কাফার। আল্লাহর হাবিব বলেন, ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ যদি নামাজ ছেড়ে দেয় সে যেন কুফরি কাম করলো। যদিও উলামায়ে কেরাম আমরা কাফির ফতোয়া তারারে দেই না, কিন্তু নবীজির হাদিস সত্য, চিরন্ত সত্য। আল্লাহর হাবিব বলেছেন যে ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ নামাজ ছেড়ে দেয় সে যেন কুফরি কাজ করলো, কারণ কুফরে নামাজ ছাড়ে আর মুমিনের নামাজ পড়ে। কদ আফলাহাল মুমিনুন আল্লাযীনা হুম ফি সালাতিহিম খাশিউন। কারণ এমনভাবে তুমি নমাজ পড়ো যে নমাজে মুমিন মুত্তাকিন কামিয়াব হয়ে গেছে, সাকসেসফুল হয়ে গেছে। আল্লাহর ডরাইয়া নমাজ পড়ো, আল্লাহর হুকুম জানিয়া নমাজ পড়ো। মালাকুল মউত আজরাইলের সামনে রেখে নমাজ পড়ো যে আজরাইলে আমার জান কবজ করে লইব, আমার এখন জানটা বাইরে করে লইব। সুতরাং আমি আল্লাহর সামনে দাণ্ডয়মান হইছি, আল্লাহর সামনে আমি দাঁড়াইছি, বিনয়ের সাথে, নম্রতার সাথে, ভদ্রতার সাথে, খুশু খুজুর সাথে আমি নমাজটা পড়তাম হইব ধীর স্থিরভাবে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ইলাহান যদি আমরা নমাজ পড়ি ধীর স্থিরতার সাথে, অবশ্যই আল্লাহ তাআলা কবুল করবা। কারণ ফরার মালিক আমরা আল্লাহ তাআলার গুলাম। আল্লাহ আমাদের খালিক, আমাদের মালিক, আমাদের রব। তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনি আবার আমাদেরকে হুকুম করেছেন নামাজ পড়ার জন্য। এই জন্য আমরা নামাজ পড়িয়ার, কিন্তু কবুল করার মালিক আল্লাহ তাআলা। এই জন্য সাবগল, বাইয়গল, আমার কলিজার বাইয়গল, বন্ধুগল, যে যেখান থেকে দেখরা শুনরা এই কোরআনের বাণীগুলো, আল্লাহর হাবিবের কথাগুলা আমরা নিজে মানতাম, আরেক বাইরে আমরা কথাগুনটা পৌঁছাই দিতাম। সিলেটি অনলাইন সব সময় মানুষের কল্যাণে কাজ করে, আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে, মানুষের কল্যাণমূলক কাজ তারা করিয়া যাইর। এই চ্যানেলের মালিক ভাই মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম চৌধুরী সাহেব, আল্লাহ তাআলা আমার বাইরে দ্বীনের জন্য কবুল আর মঞ্জুর করুক, সকলে বলে আমিন। আমার এই চ্যানেলের আমিনুল ভাইয়ের অধীনস্থ যে সমস্ত অ্যাডমিন বায়গল আছেন দেশ ও বিদেশ, সমস্ত বায়গলদের এই মেহনত পরিশ্রম আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের জন্য, দ্বীনের জন্য, মানুষের কল্যাণের জন্য প্রতিজন সদস্যরে আল্লাহ তুমি কবুল আর মঞ্জুর ফরমাও। সাবগল, বাইয়গল, বাক্কা লং টাইম ওইজার, সময় বেশি ওইজার আমরা যে লাইভ আইসি, আমাদের কলিজার টুকরা নায়েবে নবী রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুযোগ্য ওয়ারিস আল্লামা জুনাইদ বাবুনগরী রহমাতুল্লাহি আলাইহির রূহের মাগফিরাত এবং সমস্ত উলামায়ে কেরাম, দিন দরদি, ইসলাম প্রিয়, কোরআন প্রিয়, দিন প্রিয়, সুন্নাহ প্রিয় সমস্ত মুসলমান ভাই ও বোনের রূহের মাগফিরাতের জন্য গোটা যা দেশব্যাপী করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত এমন একটা বেমার দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা, যে করোনার বেমারের কারণে বাইয়ে বাইরের লাশ ধরে না, সন্তানে তার মারে ধরে না, দেখে না, এমন একটা পরিস্থিতি শুরু হয়ে গেছে দুনিয়াতেও। আর আখিরাতের অবস্থা কি তুই আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, ইয়াউমা ইয়াফিরুল মারউ মিন আখিহি ওয়া উম্মিহি ওয়া আবিহি। আল্লাহু আকবার। সেই দিন কোনো ভাই কোনো বাইরে সাহায্য করতো না, কোনো বোন কোনো বাইরে সাহায্য করতো না, আমার মা আমার সাহায্য করতো না, আমার বাপে আমার সাহায্য করতো না, কেউ আমার সাহায্য করনেওয়ালা নাই, একমাত্র লিল্লাহি রব্বিল আলামিন, যে আল্লাহ সমস্ত কিছু তৈরি করছেন, বানাইছেন, সৃষ্টিকর্তা। তিনি আশরাফুল মাখলুকাত, সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি মানুষকে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তাআলার রহম আর করম ছাড়া আমরা বিকল্প আর কোনো রাস্তা নাই। আল্লাহ তাআলার ফজল এবং করমে রহমাতুল লিল আলামিন, সরকারে দু জাহা, আমাদের নবী, প্রিয় নবী, কলিজার টুকরা নবী, হৃদয়ের স্পন্দন হযরতে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে শাফায়াত করিয়া আখিরি জমানার উম্মত বলতেরে আল্লাহ তাআলার কাঠগড়ার থেকে লামাইয়া জান্নাতের মেহমান হিসাবে আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে লইয়া জান্নাত যাইবা। এই নবীর উপরে আমরা হর হালতে আমরা দুরূদ পড়তাম। তিনটা খাম সাবগল আমরা যদি করি, কিন্তু হাত দিয়াও স্পর্শ করা লাগে না, মুখ দিয়া কোনো কিছু বলতে হয় না, তিনটা জিনিসের দিকে তাকাইলেই সওয়াব। এর মাঝে এক নাম্বার হইল আল্লাহর হাবিব রাহমাতুল লিল আলামিন বলেন, আল্লাহ তাআলার পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ, যে কোরআন দীর্ঘ 23 বছরে আমাদের নবী, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপরে আল্লাহ তাআলা নাজিল করছেন, ও কোরআন শরীফের দিকে তাকাইলেই কবুল সওয়াব আপনি আমার আমলনামাত জমা হয়ে যায় সাবগুন। আর তিলাওয়াত করলে কত লাভ, ধরলে কত লাভ, চুম্বন করলে কত লাভ,
কোরআন শরীফের দিকে চাইলেও আল্লাহ তাআলা আমল তিলাওয়াতের সওয়াব দান করেন। 2 নাম্বার আল কাবাতু বাইতুল্লাহ, বাইতুল্লাহর দিকে চোখ দিয়া খালি চাইলেও আমল নামার মাঝে সওয়াব জমা হইতে থাকে। 3 নাম্বার আল্লাহর হাবিব রহমাতুল্লিল আলামিন বলেন, আমাদের পিতামাতা আমরার যিনি রাহবার আমাদেরকে দুনিয়ার মুখ দেখাইছেন, আল্লাহ তাআলা আমরা দুনিয়াত ফাটাইছেন তাদের মাধ্যমে। আমরার পিতামাতার মুখের দিকে চেহারার দিকে তাকাইলেই কবুল হজের সওয়াব আল্লাহ তাআলা আমরা আমলনামাত দান করবা। এই 3টা কাম আমরা বেশি বেশি করে করতাম। বড়দেরকে আমরা সম্মান করতাম, ছোটদেরকে আমরা স্নেহ করতাম, মহব্বত করতাম, মায়া করতাম, আদর করতাম। কেন আমরা বড়রে মহব্বত করব, শ্রদ্ধা করব? তার কারণ হইল বড় যারা আসুন, মুরব্বী যারা আসুন, তারা আমরা আগে দুনিয়াত আইসুন, তারা যদি নেকি খরাত লাগি যান আমরার চেয়ে বেশি নেকি তারা করছেন। আর আমরা পরবর্তী যুগে যারা দুনিয়াত আগমন করছেন, আমরা ছোট যারা, আমরা স্নেহর যারা, তারা আমরা পরে দুনিয়াতে আইসুন। হইতে পারে আমি বেশি গুনাহ করছি, হে গুনাহ কম করছে, ও কারণে ছোটরে আমরা স্নেহ করতাম, ভালোবাসতাম, মহব্বত করতাম। সবচেয়ে আরেকটা বিষয় হইল হাফিজ আব্দুল্লাহ আল ইমরান, আমার ছোট ভাই, হর হালতে কোরআনুল কারিম তিলাওয়াত করে করে প্রায় কয়ফারা গেছে, 6 ফারা তিলাওয়াত করছেন। কোরআনুল কারিমের একটা হরফ পড়লে আল্লাহর নবী বলেছেন 10টা সওয়াব, 10টা মর্তবা আল্লাহ তাআলা তারে বাড়াইয়া দিন। এই কোরআন শরীফ যদি আমরা তিলাওয়াত আমরা শুনিও আমরা সওয়াব, দেখলেও আমরা সওয়াব। আর আল্লাহর হাবিব রহমাতুল্লিল আলামিন বলেছেন, হক্কানি কোনো আলেমের চেহারার দিকে তাকাইলে তার 60 বছরের সগীরা গুনাহ আল্লাহ তাআলা মাফ করে দিলেন। সুবহানাল্লাহ। তার লগে হাত দিয়ে মুসাফা করলে পরে এত সওয়াব, হাত দ্বারা আমি যত গুনাহ করছি সমস্ত সগীরা গুনাহ জড়িয়ে পড়ে যায় কি। আর যদি তার বুকের সাথে বুক মিলাই আমি মুআনাকা করি, আল্লাহর হাবিব বলেন আমার বডি দ্বারা যত সগীরা গুনাহ হইছে সমস্ত সগীরা গুনাহ আল্লাহ তাআলা মাফ করে দিলেন, জড়িয়ে পড়ে যায়। আল্লাহর হাবিব রহমাতুল্লিল আলামিনের একখান হাদিস, গ্রীষ্মকালে নবীজি সাহাবাই কেরামগলতর লইয়া বাড়িছেন রাস্তা মুখা আটিয়া যাইরা, আর সামনে দেখুন একটা মরা একটা গাছ। আল্লাহর হাবিব গাছটার মাঝে মুঠ করিয়া দৌড়ছেন, ধরেওয়ালাখান একটা জাকুনি দিছেন, দেওয়ার লগালগ সমস্ত ফাতাগুলা জড়িয়া পড়ে গেছে কি। আল্লাহর হাবিবের সাহাবী আবু যর গিফারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আল্লাহর হাবিবকে দেখলেন এই দৃশ্যটা। আল্লাহর হাবিব বলেন, কি তোমরা কোনো কিছু বলো, আমি কেন এই কাজটা করলাম? আবু যর গিফারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিব আল্লাহ, আপনাকে প্রশ্ন করার মতন সাহস আমাদের নাই, আপনি বলেন কেন এই কাজটা করলেন? আল্লাহর হাবিব বলেন, দেখো তো গাছের মাঝে কোনো পাতা আসেনি। ইয়া রাসূলুল্লাহ, গাছের মাঝে একটা পাতাও নাই, সমস্ত পাতা মরা পাতা গুনটা জড়িয়া পড়ে গেছে। আল্লাহর হাবিব বলেন, দৈনিক যদি 5 ওয়াক্ত নামাজ কোনো বন্দা বা বান্দি ইখলাসিয়তের সাথে রেজায়ে মৌলা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লাগি নামাজ পড়ে, তার শরীর থেকে ওলাখান গুনাগুনটা জড়িয়া পড়ে যায়। সুবহানাল্লাহ। আরেক হাদিসে নবীজি বলেছেন যে কাহারও বাড়ির সামনে বা বাসার সামনে যদি পুকুর থাকে বা নদী খাল নালা থাকে, অন্য যদি একটা ব্যক্তি 5 বার গোসল ফাড়ে, তার শরীরে কোনো ময়লা থাকবো নি? সাহাবায়ে কেরাম বলেন, কিলা ইয়া রাসূলুল্লাহ, না না, লা ইয়া রাসূলুল্লাহ, কিচ্ছু থাকতো না। আল্লাহর হাবিব বললেন, তদ্রূপ নমাজ 5 ওয়াক্ত যারা পড়ব আল্লাহ তাআলা তার দেহ থেকে সমস্ত গুনাহ খাসরা গুণটা দূর করিয়া তারা পাক ও পবিত্র করে রাখবা। আল্লাহ তাআলা আমরা সকলরে এই সমস্ত দ্বীনি কথাবার্তার প্রতি আমল করার তৌফিক দান করুন। সকলে বলি আমিন। ওয়া আখিরি দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। কিছু দোয়া করিলাও কজল সবাই মুখতাসার। পরবর্তীতে যারা লাইভে শরীক হইবা ইনশাআল্লাহ আমরা লাগি দোয়া করবা। আর আমরা প্রিয় জুড়ে এখন একটু দোয়া করবা সমস্ত মুর্দেগান এবং যারা উলামায়ে কেরাম, জাতির মাথার মুকুট, যারা আমরা সাইরা সল্লা যাইতেছেন, বিশেষ করে আজকে যে আমরা প্রিয় হুজুর এবং আমরা সবাই সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব আমরা জুনাইদ বাবনগরী হুজুরের মর্যাদা আল্লাহ বুলন্দ কর্তা। কারণ আমরা জানি হুজুর বেহেশত যাইবা, আমরা জানি অবশ্যই হুজুর যাইবা, কারণ হুজুরের মাধ্যমে কত মানুষ হেদায়েত পাইছেন, কত মানুষ দিনের রাস্তা পাইছেন। তাছাড়া হুজুর কোনোদিন বাতিলের সাথে আপোষ করছেন না। হুজুরের লক্ষ লক্ষ ছাত্র আছে যারা আলেম, যারা মানুষের দিন বিলায় এদের সবসময়। সুতরাং আমরা হুজুরের লাগি মর্যাদা বুলন্দির দোয়া করতাম। আল্লাহ হুজুরকে কবুল করছেন, আশা রাখি হুজুরে আল্লাহ জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করতাম এবং হুজুর আল্লাহ তাআলা হুজুরের কবরে যেন জান্নাতি সুগ্রাণ দিয়ে সুবাসিত হইয়া দেন। আমিন। হুজুরে আলকা দোয়া করবা, আপনারা সবাই শরীক হইবা, পরবর্তীতেও আইলে ইনশাআল্লাহ শরীক হইবা, আমিন হইবা।
কারণ আল্লাহ তাআলা কার দোয়া কোন সময় কবুল করবে কেউ জানেন না। খালি হুজুর বলতে দোয়া করতাম না, হলে আমরা হলে লাগি দোয়া করতাম। আল্লাহ কইবা যে আমার বান্দায় নিজেরে তুই আর লাগি দোয়া করে, তে বান্দার হাজতটা আগে পূরণ করে। আমার এক উস্তাদে কইছিলা যে তুমি যে সময় দোয়া করবাই নিজের লাগি কম দোয়া করবাই, একবারে দোয়া না করলে হইতো না, এবার নিজের লাগি দোয়া করতে হইব। কারণ ইবলিসে দোয়া করছিল কিন্তু নিজের লাগি করছে না, ইবলিস মালউন হইছে আল্লাহর কাছে। সুতরাং আমরা নিজের লাগি অল্প দোয়া করতাম, আমার আরেক মুসলিম ভাইয়ের লাগি বলাই দোয়া করতাম, বেশি দোয়া করতাম। আল্লাহ কইবা আমার এক বান্দায় তার বাইনতের লাগি, তার মুসলিম বাইনতের লাগি দোয়া করে। সুতরাং তার হাজতটা কিতা আমি আগে একটু তার হাজত পূরণ করি, তারপরে তার বাইনতের হাজত পূরণ করবো। তো আমরা দোয়া করবো ইনশাল্লাহ, ইস্তেগফার দুরুদ ইস্তেগফার ফরমু। আপনারা শরীফই বা যারা লাইভ বর্তমানে আসেন, আর আমি যতটুকু দেখছি বা হালকা অভিজ্ঞতা থেকে কইরাম, ইসলামিক লাইভও অনেক মানুষ তা হয় না, কিন্তু একটা গান চাইরা দো, গানের বিভিন্ন আয়োজনও লাইভ গেলে নোটিফিকেশন তো যায়, উপরে যায় যে দোয়া মাহফিল, গান, লাইভ কনসার্ট, এগুলা আমরা বেশি এগুলাতে অ্যাক্টিভ থাকি, কিন্তু ইসলামিক জিনিস আমরা অ্যাক্টিভ নাই। ভাই আপনি আজকে মরোকা, কারণ মরার তো কোনো গ্যারান্টি নাই। আমরা প্রিয় মাহফুজ ভাই বয়স তো আমার মতো 22-23 এরকম, কিন্তু কত স্বপ্ন আছিল তাইনের, তাই হইতা 2021 সাল তাই বিয়া করতা, কিন্তু তাইনের বুকটা ফাটি যায় কি তা হইতাম। কারণ ইসলামিক যে কোনো আয়োজনও আমরা থাকি না বেশি, ঠিক আছে, কারণ আমরা এগুলো অ্যাভয়েড করি। সেখানে আমরা অ্যাভয়েড করি, শয়তান যে আমরা ভিতরে বাসা বাঁধছি এটা আমরা বুঝতেইব। যে সময় আমরা ইসলামী প্রোগ্রামটা অ্যাভয়েড করবো, যে বোঝা লাগবো যে এটা আমরা শয়তান ভিতরে বাসা বাঁধছে, শয়তানে আমরা স্টে করতে দেন না, যার কারণে আমরা এটা লাইভ করে চাইরা যাই গিয়ে। সুতরাং ইসলামিক কোনো কনসার্ট, আমরা তো সারাদিনও গুণার ব্যস্ত আছি ভাই, আমরা সারাদিনও গুণার মধ্যে ব্যস্ত আছি। ফেসবুকে আমাইলেও আমরা গুণা করি, ইউটিউবে আমাইলেও গুণা করি, কিন্তু এই বালা জিনিস আমরা হুজুরে অনেক সুন্দর আলোচনা করছেন, ইসলামিক অনেক দিক নিয়ে আলোচনা করছেন, কথার প্রসঙ্গে অনেক দিকে গেছে, কিন্তু আমরা যদি এই কথাগুলা শুনি হয়তো পারে একটা কথা আমরা জীবন পাল্টাই লাইতে পারে। সুতরাং আমরা এরকম প্রোগ্রাম যতটা পাইমু আমরা এগুলা মন দেওয়া উনমু, এবং এগুলা আমরা কিতাব অর্জন করার, আমরা কোনটা জানি না, যেটা জানি না ওটা আমরা ইকমু, আর যেটা জানি এটা তো আবার তাকরা রইল, আবার আমরা এটার উপরে বেশি বেশি আমল করতাম। সুতরাং আমরা রুজিরে দোয়া করবা, আপনারা যারা আসেন লাইভে থাকবা, আর পরবর্তী যারা আইবা এরাও আমরা লাইভে শেয়ার করবা, সবাই পৌঁছাই দিবা। আর আসলে লাইভও মাঝে মধ্যে প্রবলেম হয়, এটা তো টেকনিক্যাল প্রবলেম হয়, অনেক সময় নেটওয়ার্কের প্রবলেম করে, অনেক সময় এসে ফোন দিলায়, যার কারণে কোনো আমরা লড়াচড়ার কারণে যদি কেউ কোনো কষ্ট পাই তখন আল্লাহর রাস্তে মাফ করে দিবা এবং ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবা। ইস্তেগফার দূর করিলেই নাকি হালকা জি আস্তাগফিরুল্লাহ ইন্নাল্লাহ গফুরুর রহিম আস্তাগফিরুল্লাহ ইন্নাল্লাহ গফুরুর রহিম আস্তাগফিরুল্লাহাল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম ওয়া আতুবু ইলাইহি লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب شباب دعاء قرآن الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين আয়াসমান জমিনের খালিক আর মালিক দয়ার আল্লাহ, আল্লাহ আমরা মুজরিম গুনাহগারের দল মাওলাই করিম, আল্লাহ আপনার প্রভুর দরবার আসামির বেশে হাত ফাতাইছি মাওলা, আল্লাহ গুনাহ করি 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 জীবনটারে বরবাদ করি লাইছি রে মাওলা,
আল্লাহ আমরা গুনাহ করি করি আল্লাহ আমরার জীবনটারে নষ্ট করে লাইছি মাওলা আল্লাহ আকরাম আল আকরামিন আল্লাহ আমরা যাই কিছু তিলাওয়াত করলাম আল্লাহ ওয়াজ নসিহত করলাম মাওলা আল্লাহ আকরাম আল আকরামিন আল্লাহ আপনার দরবারে কবুল আর মঞ্জুর ফরমাও আমিন আই রব্বুল আলামিন আল্লাহ এর সওয়াবটুকু লক্ষ কোটি গুণ বাড়াইয়া উম্মতের কান্ডারি দু জাহানের বাদশা হায়াতুন নবী জিন্দা নবী রাহমাতুল লিল আলামিনের খিদমতে পৌঁছায়া দাও আমিন আল্লাহ তাআলা সাহাবায়ে کرام তাবিন তবে তাবিন তরফাইন খুলাফায়ে রাশিদিন সালফে সালিহিন আল্লাহ বাবা আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম থেকে ধরে নিয়ে আল্লাহ আজ পর্যন্ত যত মুমিন মুত্তাকিন অন্ধকার কবরবাসী গেছেন মাওলা আল্লাহ মেহেরবানি করে মাওলা প্রত্যেকের রূহ মুবারকের হাদিয়া পৌঁছায়া দাও আমিন আয় আকরাম আল আকরামিন আল্লাহ মক্কাতুল মুকাররমা মদিনাতুল মুনওয়ারা জিয়ারত নসিব ফরমাও আল্লাহ মরার আগে আগে আল্লাহ তোমার হাবিবের রওজা তাহার দেখার তৌফিক দান ফরমাও আল্লাহ আপনার বাড়ি দেখার তৌফিক দান ফরমাও আই রব্বুল আলামিন আল্লাহ যার জন্য দোয়ার আয়োজন মাওলাই করিম আল্লাহ আকরাম আল আকরামিন আল্লাহ আমাদের মাথার মুকুট আল্লাহ সমস্ত উলামায়ে ইকরামের আল্লাহ হৃদয়ের স্পন্দন আল্লামা জুনাইদ বাবুনগরী রাহিমাহুল্লাহ তাআলা আল্লাহ উনার কবরখানরে আল্লাহ তুমি জান্নাতের টুকরা বানাই দেও আয় আকরাম আল্লাহ আকরামিন আল্লাহ গুজরে হয়ে জমানা যত উলামায়ে ইকরাম আল্লাহ কবরবাসী গেছেন আল্লাহ প্রত্যেকের রূহ মুবারকের হাদিয়া পৌঁছায়া দাও আই রব্বুল আলামিন আল্লাহ যত মুমিন মুমিনাত অন্ধকার কবরবাসী গেছেন আল্লাহ প্রত্যেকের রূহ মুবারকের হাদিয়া পৌঁছায়া দাও আল্লাহ আয় আকরাম আল্লাহ আকরামিন আল্লাহ উম্মতে মুহাম্মাদিরে তুমি হেদায়েত দান ফরমাও আল্লাহ যারা দিন বুঝে না বুঝবার তৌফিক দান ফরমাও আল্লাহ যারা কুরআন হাদিস বুঝে না বুঝবার তৌফিক দান ফরমাও আল্লাহ মরণ পর্যন্ত আল্লাহ ইসলামের প্রতি দাইম আর কায়েম থাকার তৌফিক দান ফরমাও আয় আকরাম আল আকরামিন রব্বুল আলামিন আল্লাহ আমাদের সামনে পিছনে ডান দিকে বাঁ দিকে আল্লাহ যত এতিম মুর্দেগা নগল শহীদ আছে মাওলা আল্লাহ মেহেরবানি করে আল্লাহ প্রত্যেকের রূহ মুবারকের হাদিয়া পৌঁছায়া দাও আয় আকরাম আল্লাহ আকরামিন আল্লাহ বিশেষ করে আমরা দেশের মধ্যে খায়ের ও বরকত দান ফরমাও আল্লাহ আমরা বাংলাদেশের মধ্যে খাস রহমত বর্ষণ করো আল্লাহ আল্লাহ আমরা দেশের মধ্যে খায়ের ও বরকত দান ফরমাও আল্লাহ দেশে বিদেশে আল্লাহ লন্ডন আমেরিকা কানাডা আল্লাহ যে সমস্ত প্রভৃতি দেশ আল্লাহ আছে মাওলাই কারীম আল্লাহ প্রতিটা দেশের মধ্যে আল্লাহ তোমার খাস রহমত বর্ষণ করো আল্লাহ আল্লাহ যে সমস্ত ভাই বোনগুলো আল্লাহ বিমারি আছেন আল্লাহ প্রত্যেকের দারুশ শিফা থেকে শিফার ব্যবস্থা করে দাও আল্লাহ আয় আকরাম আল্লাহ আকরামিন আল্লাহ আমরা যারা সুস্থ আছি আল্লাহ আমরা নেক হায়াত দান ফরমাও আল্লাহ বাকি জিন্দেগি খান তুমি মাওলার গোলামি করি করি দুনিয়াতে না যাওয়ার তৌফিক দান ফরমাও খালিক ও মালিক ও আল্লাহ পাকে পরওয়ার সকলি করিতে পারো কুদরতে তোমার জুরু হাতে ফানা মাঙ্গি প্রভু নিরঞ্জন মাফ কইরা দেও গো মাবুদুর রহমান নাম তোর হজ করিবার তোরে আল্লাহ শক্তি কর দান কাবার গিলাফে দরে কান্দি যে হইরান আল্লাহ আয় আকরাম আল আকরামিন রব্বুল আলামিন আল্লাহ কোন ভাষাতে ডাকলে তুমি মওলা খুশি বাসে বাসাও তো আমরা জানি না আল্লাহ আমরা আপনার বান্দির হইছেন গোলাম গল রে বাবাউলা আল্লাহ মরার আগে আগে আল্লাহ মসজিদ মাদ্রাসার খিদমত করার তৌফিক দান ফরমাও আমিন আল্লাহ সমস্ত উম্মতে মুহাম্মাদের খিদমত করার তৌফিক দাও আল্লাহ আমরারে গোলাম হিসাবে তুমি কবুল আর মঞ্জুর ফরমাও আমিন আয় রব্বুল আলামিন আল্লাহ এই চ্যানেল রে আল্লাহ তুমি দ্বীনের জন্য কবুল ফরমাও আমিন আল্লাহ আমরা আমিনুল ভাই সহ আল্লাহ সমস্ত এডমিন ভাই বলতে আল্লাহ দ্বীনের মুজাহিদ হিসাবে কবুল আর মঞ্জুর ফরমাও আয় আকরাম আল আকরামিন আল্লাহ উলামায়ে কেরাম আল্লাহ আয় আকরাম আল আকরামিন আল্লাহ উলামায়ে কেরাম আল্লাহ নিরপরাধী আল্লাহ জেলখানার ভিতরে বন্দী আছেন মাওলা আল্লাহ জালিমের কারাগার থেকে আল্লাহ তুমি তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করে দাও আল্লাহ আয় রব্বুল আলামিন আল্লাহ উলামায়ে কেরামের ইজ্জত আর সম্মান রে আল্লাহ তুমি তো আল্লাহ বজায় রাখার তৌফিক দান ফরমাও আল্লাহ সমস্ত মুসলিম জাহান রে আল্লাহ তুমি কবুল আর মঞ্জুর ফরমাও আল্লাহ আমরা মুসলমান বলতে আল্লাহ তুমি হেদায়েত দান ফরমাও আল্লাহ আমরা ইলমে লুদুনি দান ফরমাও আল্লাহ তাআলা আমরা সবাই রে আল্লাহ তুমি হেদায়েত দান ফরমাও আল্লাহ উম্মতে মুহাম্মাদির আল্লাহ তুমি হেদায়েত দান ফরমাও আয় রব্বুল আলামিন আল্লাহ আমার ভাইয়ের মা বেমারি আছেন মাওলা আল্লাহ আমার ভাইয়ের মারে আল্লাহ তুমি দারুশ শিফা থেকে শিফার ব্যবস্থা করে দাও আল্লাহ আর যত মা বইনগুলো আল্লাহ অসুস্থ আছেন আল্লাহ সমস্ত অসুস্থ মা বোনদেরকে আল্লাহ তুমি শিফা দান ফরমাও আমিন আল্লাহ
আমার ভাই গলতরে বাবা গলতরে শিফা দান ফরমাও আয় আকরাম আল্লাহ আকরামিন রব্বুল আলামিন শান শাই খোদা কুদরত ওয়ালা খোদা দয়ার মাওলা জিয়ানে মরণে আল্লাহ কবর হাসরে আমরা রে দেখিও মাওলা তোমার মায়ার নজরে ভাই বন্ধু পারাবর্ষী উইরা দিব মাটি কপাট লাগাইয়া দিব জিন্দিগির লাগি আল্লাহ সাপ বিচ্ছুর ঘর কিরামাকরের ঘর অন্ধকার কবর বাউলা আল্লাহ এই কবর কিলাখান তাক মরে বাউলা আল্লাহ একমাত্র আপনার রহমার করম সারা বাসার কোনো উপায় নাই বাউলা আল্লাহ একরাম আল্লাহ একরামিন আল্লাহ দুনিয়ার মানুষের ঘরের দরজা জানালাগুলো বন্ধ হয়ে গেছে বাউলা আল্লাহ একরাম আল্লাহ একরামিন আল্লাহ তোমার রহমত এবং বরকতের মাস মুহররম মাস মাওলা আল্লাহ একরাম আল্লাহ একরামিন আল্লাহ আল্লাহ আহলে বায়তদেরকে আল্লাহ তুমি দ্বীনের জন্য কবুল ফরমাও আমিন আল্লাহ যারা দ্বীনের জন্য শাহাদাত বরণ করেছে সমস্ত শুহাদায়ে কেরামরা আল্লাহ তুমি কবুল আর মঞ্জুর ফরমাও আমিন আল্লাহ আমরা যদি মরণ দেন আল্লাহ শাহাদাতের মরণ দিয়েন আল্লাহ আমরা শাহাদাতের মরণ দিয়েন আল্লাহ আল্লাহ আমরা রাস্তাঘাট শিয়াল কুকুরের লাগান মরণ দিও না আল্লাহ আমরা পানির নিচে ডুবাইয়া মারিও না আল্লাহ আগুন দিয়ে জ্বালাইয়া ফুরাইয়া মারিও না আল্লাহ রোড অ্যাক্সিডেন্টে মওত দিও না মাওলা আল্লাহ আকরাম আল আকরামিন রব্বুল আলামিন আল্লাহ আপনি আমাদের খালিক আমাদের মালিক আমাদের দয়ার মাওলা রব আল্লাহ আমরা যদি মরণ দেন শাহাদাতের মরণ দিয়েন আল্লাহ আয় রব্বুল আলামিন আখিরি দরখাস্ত মাওলা যেদিন মালাকুল মউত সামনে আইব মাওলা আল্লাহ নামাজের অবস্থা রুকুর অবস্থা সিজদার অবস্থা জিকিরের অবস্থা তাসবিহ পড়া অবস্থা মাওলা আল্লাহ কালিমা ফড়াই ফড়াই আল্লাহ আমরা দুনিয়াতে উঠাইও মাওলা আমিন আল্লাহ আমরার দ্বারা কোনো মানুষের জন্য ক্ষতি হয় না আল্লাহ সেই দিকে আল্লাহ আপনি আমরা রহমত আর বরকতের চাদর দিয়া আল্লাহ তুমি আমরা ডাকিয়া রাখিও মাওলা আমিন আল্লাহ আসমানি জমিনে হর কিসমের বলা মুসিবত থেকে আমরা সবাই হেফাজত ফরমাও আমিন আই রব্বুল আলামিন আল্লাহ আখিরি দরখাস্ত মাওলা যেদিন মালাকুল মউত সামনে হাজির হইবগি আল্লাহ আমরা প্রত্যেকের জবান থেকে আল্লাহ তোমার কালিমা ফড়াই ফড়াই আল্লাহ আমরা দুনিয়াতে উঠাইও মাওলা আই রব্বুল আলামিন আকরামুল আকরামিন মক্কাতুল মুকাররমা মদিনাতুল মুনওয়ারা আমরা জিয়ারত নসিব ফরমাও আমিন আয় আকরামুল আকরামিন আল্লাহ আল্লাহ আপনার বাড়ি দেখার তৌফিক দাও আল্লাহ আপনার হাবিবের রওজা তাহার দেখার তৌফিক দান ফরমাও আল্লাহ আমার যে সমস্ত ভাই বলতে আল্লাহ নেটের মাঝে বালা বালা জিনিস সকল সারণ মাওলা প্রত্যেকটা বাইরে আল্লাহ তুমি দ্বীনের জন্য কবুল ফরমাও আল্লাহ সমস্ত মন্দ জিনিস থেকে আমরা সবাই হেফাজত ফরমাও আয় রব্বুল আলামিন আকরামুল আকরামিন আল্লাহ আপনি আমাদের খালিক আমাদের মালিক আমাদের দয়ার রব মাওলা আল্লাহ আপনার রহম আর করম স্যার আমরা বাঁচতাম না রে মাওলা আল্লাহ সর্ব হালতে আল্লাহ আমরা আপনার কুদরত দ্বারা হেফাজত ফরমাও আল্লাহ আয় আকরামুল আকরামিন রব্বুল আলামিন আল্লাহ আমরা দেশের মধ্যে আল্লাহ তুমি ইসলাম কায়েম করে দাও মাওলা আল্লাহ নাস্তিক মুরতাদ গলতের হেদায়েত দান ফরমাও আল্লাহ বিজাতি বিধর্মী বাইও গলতের আল্লাহ তুমি হেদায়েত দাও আল্লাহ বিজাতি বিধর্মী বৈন গলতের আল্লাহ তুমি হেদায়েত দান ফরমাও وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وخير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين তো প্রিয় ভিউয়ার্স সকল যারা দেখরা এবং যারা আমরা লগে দোয়া শরীক হইছেন সবাইরে মোবারকবাদ এবং জাযাকাল্লাহু খায়রান কারণ আমরার বালার লাগি আমরা দোয়া শরীক হইতাম আমরা সমস্ত মুসলমানের লাগি দোয়া করতাম আল্লাহ তাআলা তার লগে আমরা শরীক করতা আর একবারই রিকোয়েস্ট করছেন ইসলামী সঙ্গীত নাইন লাগি আসলে এরকম পরিবেশও ইসলামী সঙ্গীত হয় না কারণ আমরা খুব মর্মাহত আমরা প্রিয় হুজুর আমরা সাইরা চলে গেছেন আর তবু আমি 2 লাইন সঙ্গীত নাইমু এটা খুব পরিচিত এবং খুব কষ্টের সঙ্গীত 2 লাইন নাই ইনশাআল্লাহ বিদায় নেমুগি তো আমরা বাইয়ের কথাটা রাখা হয়ে গেল কারণ তাইন কইবা যে রিকোয়েস্ট করলাম তারা শুনলা না সবাই তো চলে যায় কাছে থেকেও জানায় সবাই তো চলে যায় কাছে থেকেও জানায় তোমার চলে যাওয়া এত বিষাদ কেন লাগে হাজার লাশের ভিড়ে তোমার দেহটা কেন এত মায়া মায়া লাগে
হাজার লাশের ভিড়ে তোমার দেহটা কেন এত মায়া মায়া লাগে। সবাই তো চলে যায় কাছে থেকেও জানায়, সবাই তো চলে যায় কাছে থেকেও জানায়, তোমার চলে যাওয়া এত বিষাদ কেন লাগে। হাজার লাশের ভিড়ে তোমার দেহটা কেন এত মায়া মায়া লাগে। হাজার লাশের ভিড়ে তোমার দেহটা কেন